case. Now, instead of pulling the block, you are pushing the block. Like, previous case, pulling the block. Now you are pushing the block. Okay. So what difference will it make? Force in the direction, friction in the direction change. That's the difference. Hope you all have the notebooks with you. Okay? You can do it together. Concept on clear avanite. Right, let's so suppose this is your x-axis and this is your y-axis. Okay, let's represent different forces now. This is a different color. Right. So you have 5G acting downwards, like a force and a weight. More direction you have the normal reaction, right? And towards the right is the friction now. Frictional resistance, and then the applied force is acting in this direction. So this is the case now. Now I'll mark all the forces. So this is 5 into 9.81. In the positive y direction is the force N. Towards right is mu N. Mu is 0.4. So 0.4 into N. And this is P, which we need to find. And this angle here is 15 degrees. Right? So this is the case. Now, as usual, you need to write the equations of equilibrium. Right? And a different color of you. Okay. So you write. Let's start with sigma fx equal to 0. Fx equal to 0. So what will you get now? Sigma fx equal to 0. 0.4n and positive directional force minus P cos 15 is equal to 0. So you get equation number 1. Now you write sigma Fi equal to 0. Right? From only n minus P sin 15 component of P along y direction minus 5 into 9.81 is equal to 0. With rearrange and you'll get it as n minus P sin 15 is equal to around 50, like 49 point something, 5 into 9.81. So this is equation number 2. Now what you need to do is you have to solve these two equations as we did in the last example. Here and the equation would be solved that you get values for n and p.
So, and then I got PS, P equal to 23 Newton. So this is how you do it. ഇത് മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? സോ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിള് പുള്ളിങ് ദ ബ്ലോക്ക്, അടുത്തത് പുഷിങ് ദ ബ്ലോക്ക്. രണ്ടും ആൻസർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്? അതുപോലെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഇത്. ദിസ് ഇസ് ദ വൺ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. Now you have a block here resting on a horizontal floor. Rectangular block ആണ്, അതിന്റെ dimensions ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, B യും H ഉം. Now you are applying a force P, or horizontal force P at a height D. You need to find the maximum value for D which would permit the block to move without tipping. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ മറയാന്നാണ് അർത്ഥം. റൈറ്റ്? ടിപ്പിംഗ്. അത് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുക, ഓവർ ടേൺ ചെയ്യുക, അതാണ് ടിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ടിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ എത്ര ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആ പി അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, generally we can say that as long as this D h/2 നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ, അതായത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയേക്കാൾ താഴെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് അങ്ങോട്ട് ടിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. h/2 മേലെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ടേൺ ആവുക. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്തിട്ട്, ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കോർണർ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ക്ലിയർ? ഈ എ എന്നുള്ള കോർണർ മാത്രം ടച്ച്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോർ ആണ് വിചാരിക്കുക. ഇത് ടിൽറ്റായിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ. ക്ലിയർ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ഹിയർ. ചെറിയൊരു ആംഗിളിൽ ഇത് ടിൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കോർണർ, ഈ കോർണർ എ മാത്രമായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോറിലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യും. ഇനിയും ഹൈറ്റ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് ടിപ്പ് ചെയ്യും, അപ്പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴും. അപ്പൊ ആ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫോർ ഡി, അല്ലെ, ഡി മാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡി മാക്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പോ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ, ഈ ഒരു പോയിന്റ് എയിൽ മാത്രമേ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയിലായിരിക്കും. ആ പോയിന്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം എടുത്താൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഈ വെയിറ്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ വെയിറ്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല, കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ്. സോ ദ പ്രോബ്ലം ബിക്കംസ് വൺ ദാറ്റ് ഓഫ് പാരലൽ ഫോഴ്സസ്. അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ദിസ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് parallel forces. So this is the situation. Now we need to find the value for D. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. റൈറ്റ്? അപ്പോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ആദ്യം തന്നെ. സോ റൈറ്റ്, നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സസ് ആദ്യം തന്നെ വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിയിലേക്ക്.
Right? Somewhere here you have this horizontal force P applied. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇവിടെ എൻഡ് എയിൽ നമുക്കൊരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. യെസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you have P here. ഇതാണ് P. ഇതതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ്. വെയിറ്റ് ഈസ് mg. And then you have normal reaction. ഇവിടെ ഒരു normal reaction ഉണ്ടാവും n at some point A. And then a frictional resistance here given by mu a. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് നോക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് ഡി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We need to find this value for D. Clear? ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 3 ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് കാരണം ഇത് മൊമെന്റും കൂടി ഇൻവോൾവ്, പാരലൽ ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മൊമെന്റ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഈ കേസിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം. സേ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സിഗ്മ fx ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മളിവിടെ എഴുതാം സിഗ്മ fx ഈക്വൽ ടു 0 ഒരു ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രം ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് പാരലൽ ഫോഴ്സസ് ആണ്, കൺകറന്റ് അല്ല. So what will be the case? Mu n, പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് mu n ആയിരിക്കും, മൈനസ് P is equal to 0. ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സിഗ്മ fy ഈക്വൽ ടു 0 എഴുതാം. സിഗ്മ fy ഈക്വൽ ടു 0 എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? y ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസ് മുകളിലേക്ക് n മൈനസ് mg ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ടേക്ക് മൊമെന്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു a ആൻഡ് ഇക്വേറ്റ് ദാറ്റ് ടു 0. സിഗ്മ ma ഈക്വൽ ടു 0. അതാണ് മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സ്, അപ്പൊ പിയും mgയും അല്ലെ. അപ്പൊ p into D. Okay. Minus. ഇനി ക്ലോക്ക് വൈസ് മാറി mg into b by 2. ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് b ആണ്. അപ്പൊ mg യുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് b by 2 ആയിരിക്കും. b by 2 is equal to 0. 3 ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ എഴുതി. Now you find that D is given by എന്താണ്? mg into b by 2p എന്ന് കിട്ടും. Clear? So we have 3 equations. Now let me interfere a bit. ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് റെസ്പോൺസും കേൾക്കാനില്ലല്ലോ. അല്ല, somebody വിദ്യ
Yes, sir. ഇത്രയും ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയി? ഡൗട്ട് വല്ലതുണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഇല്ല. ഇത്രയും ഓക്കെ ആണ്? ഓക്കെ. റൈറ്റ്. ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഞാൻ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനോടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ലെന്ന്. റൈറ്റ്, കാരണം ഒരു റെസ്പോൺസും കേൾക്കാനില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ സോ ദിസ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ഡി. ക്ലിയർ? പക്ഷെ ഇതില് നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം, നമുക്ക് E1 നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈ P-നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ mgയുടെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? mgയുടെ ടേംസിൽ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം, കുറച്ചൊന്ന് റേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമായി. പക്ഷെ ഡി മാക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ്, ഇക്വേഷൻസ് 1ഉം 2ഉം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഡി മാക്സ് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ഇക്വേഷൻസ് 1 and 2 and find a value for P. Right? അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. Solve 1 and 2 to find P. Right? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, say from equation 2 n equal to mg. Okay. Substitute n in equation 1. What will you get? You get a value for P. P എന്തായിരിക്കും? P equal to mu mg എന്ന് കിട്ടും. So let's call it as equation 4. Can express P in terms of mg. Now substitute for this P here. ഇവിടെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു P ഉണ്ട്, അല്ലേ? ആ P ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? So we finally get D as, to differentiate, use a different color. Say D as mg into B divided by 2 into mu mg. So this is a very interesting aspect, right? നമുക്ക് ഈ mg രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, and then finally you get it as maximum value for B is B by 2 mu. So that is the maximum value for D for a given surface. അത് മാസിനെയും അതുപോലെ P-നെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് P. ക്ലിയർ? ആ കൂടി ആ സർഫസിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെ മാത്രമാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? I'll ask again, വിദ്യ. അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തില് ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡി അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബി ബൈ 2 mu, അല്ലെ? നമുക്ക് എത്ര ഡിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയത്? ബി ബൈ 2 mu ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. യു ഗോട്ട് ഡി ആസ് ബി ബൈ 2 mu, അല്ലെ? അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് പി, അല്ലെ? ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ മാസിനെയോ
അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സിനെയോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ജസ്റ്റ് b/2 ആണ്. അതിന്റെ ആ ഹൈറ്റിനെയും ഈ സർഫസിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെയും മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് മാസ് ആണ്. എത്ര വെയിറ്റ് ഉള്ള ബ്ലോക്ക് വെച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ പി നിങ്ങൾ എത്ര വേരി ചെയ്താലും ഈ ഡി അതിനൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഡി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് അതിന്റെ ബി മീൻസ് അതിന്റെ വിഡ്ത്ത്, രണ്ടാമത്തതോ അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്തത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്താൽ ഇത് കൺകറന്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്കിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, കൺകറന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ്. But when it comes to this particular problem, it is not a concurrent force, but it becomes one of parallel force. So I've selected one problem from concurrent force, another one from parallel forces. Okay. Clear ayo? Clear ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഈ ഫ്രിക്ഷൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ആരുടെ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഭയങ്കര ഫ്രിക്ഷൻ ആണല്ലോ ഇടയിൽ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണോ? സംബഡി എൽസ്. ഗായത്രി ഉണ്ടോ? ഗായത്രി ഈസ് പ്രസന്റ്? നോ. ഹു എൽസ്? ദർശിനി? Okay, fine. Now, I'll just plan to stop here for the moment. സമയം ഇത്ര കഴിഞ്ഞുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ തന്നേക്ക് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതില് 2 blocks A and B weighing 50 kilogram and 80 kilogram respectively are in equilibrium in the position shown in the figure. Calculate the force P required to move the lower block B and tension in the cable. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. I again ask you to go through this. നമ്മുടെ അടുത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഈ P കണ്ടുപിടിക്കണം. Second one is the tension in the string. അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രിങ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അടിയിലത്തെ ബ്ലോക്കിനെ പുൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ മുകളിലത്തെ ബ്ലോക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ട്രിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ട്രിങ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സെർട്ട് ചെയ്യും, ഒരു ടി. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം, രണ്ട് ടി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ്, I'll just put it right. Free body diagram of എയുടെ ബ്ലോക്ക് എയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. ഇതിന്റെ ഈ ആയത്തിന്റെ ഇതിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം എഴുതണം. അതിനുശേഷം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ബി വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ അതിനും രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്, സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, അതുപോലെ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസിനും ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് 4 ഇക്വേഷൻസ്, അല്ലെ? ഇത് രണ്ടും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് 4 ഇക്വേഷൻസ്.
Solve these four equations. You get values for P and T. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. Just give you a hint. Just try to do it yourself. Right? For the moment, I'll just stop here.